Hello everyone and welcome to East Reni. Today we'll discuss Tree from Assam, the third part of your chapter Glimpses of India. In our previous video we discussed the second part Kurk, and in today's video we'll dive into this chapter called Tea from Assam. First, we will discuss what is the chapter about. Your kihor upor ase chapter 2 ki likha ase. Then we will discuss a little bit about the author kune likhisile তেওঁৰ ওপৰত অকমান পঢ়িম. Next, we will discuss the complete summary of the chapter, and after that, we will discuss some important question and answers. First, what is the chapter about? Chapter is about tea from the chapter Glimpses of India, Tea from Assam takes the reader on a journey through the tea gardens of Assam. So Ohomor jikhini tea gardens hoy, jikhini sahor sah gosor jikhini gardens hoy, tare uporot chapter to likha hoise, narrated through the experiences of two friends, Rajbir and Pranjal. It highlights Assam's lush green landscape, its worldwide famous tea, and gives a glimpse into the history and culture associated with the tea in India. So ইয়াতে mainly কিহৰ ওপৰত কোৱা হৈছে অসমৰ যিখিনি টি গাৰ্ডেনছ হয় অসমৰ নেচাৰেল বিউটি টি গাৰ্ডেনছখিনিৰ ওপৰত মেইনলি কোৱা হৈছে যিখিনি ৱৰ্ল্ড ফেমাছ হয় গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহেই জানে আৰু যিখিনি গোটেই পৃথিৱীৰ দেশখনলৈকে এইবিলাক ইম্পৰ্ট হয় এক্সপোৰ্ট হয় সো ষ্টৰিটো মেইনলি ৰাজবীৰ এণ্ড প্ৰাঞ্জলৰ দ্বাৰা ষ্টৰিটো আগবঢ়াই নিয়া হৈছে অথৰে দুজন ফ্ৰেণ্ড ৰাজবীৰ এণ্ড প্ৰাঞ্জলৰ দ্বাৰা গোটেই ষ্টৰিখিনি আগবঢ়াই নিছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি ৰিডাৰে গোটেই অসমৰ যিটো টি গাৰ্ডেনছ হয় সেইখিনিৰ কথা আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিম Next, it serves as both informative and descriptive account, creating curiosity about the region and its heritage. So, writer এনেকুৱা ধৰণে গোটেইখিনি লিখিছে গোটেইখিনি ডেসক্ৰাইব কৰিছে এনেদৰে গোটেইখিনি আগবঢ়াই নিছে যে আমাৰ গোটেইখিনি পঢ়ি যাওঁতে ৰিডাৰৰ এটা উৎকণ্ঠা থাকে ওকে সো এইখিনি এনেকুৱা হয় ইয়াৰ পিছত কি হ'ব কি লিখিব সো সেইখিনি ৰিডাৰৰ এটা এটেনশন গ্ৰ্যাব কৰিব পৰা ক্ষমতা ৰাইটাৰৰ ৰাইটিংছৰ পৰা আমি পাওঁ Next, let us know a little bit about the author Arup Kumar Datta. So Arup Kumar Datta is an eminent Indian author and journalist from Assam. Teo Indian Ohomor aru India re ejon bahut famous well-known writer hoy and journalist hoy. He is best known for his works that highlight the culture, heritage and natural beauty of the Northeast. So teo writing ot ami mainly ki pao আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ নেচাৰেল বিউটি বা আমাৰ কালচাৰখিনি সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি তেওঁৰ ৰাইটিংছত দেখিবলৈ পাওঁ দত্ত has written several novels, short stories and books for young readers, often drawing inspiration from the life and environment of Assam. তেওঁ যিখিনি young reader হয় young adults হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে মেইনলি লিখিছিলে novels লিখিছিলে short stories লিখিছিলে বা যিবিলাক বুক লিখিছিলে আৰু সেইখিনি মেইনলি আমাৰ অসমৰ লাইফ এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত হয় অসমৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী কেনেকুৱা হয় অসমৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয় কালচাৰ কেনেকুৱা সেইখিনিৰ ওপৰতে মেইনলি তেওঁ লিখিছিলে সেইখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে ইনস্পিৰেশ্যন পাইছিলে his simple yet vivid style makes his writings engaging and informative তো তেওঁৰ ৰাইটিংছখিনি বহুত সিম্পল হয় এনেকুৱা সিম্পল হয় যে যিকোনো ধৰণৰ ৰিডাৰে এইখিনি বুজি পাব পাৰে কিছুমান ৰিডাৰ থাকে বহুত সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ বুজি পায় বেছি ডিফিকাল্ট হলে বুজি নাপায় ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড ইউজ কৰিলে বুজি নাপায় সো তেওঁ ৰাইটিংখিনি সিম্পল হয় বাট এটা ষ্টাইলত এটা মানে vivid style মানে বহুত ডিটেইলত লিখে স্পষ্টভাৱে লিখে আৰু সেই কাৰণে তেওঁৰ ৰাইটিংখিনি বহুত এংগেজিং হয় আমাৰ ৰিডাৰৰ এটেনশন গ্ৰ্যাব কৰিব পাৰে এণ্ড ফাৰ্ষ্টৰ পৰা শেষলৈকে ৰিডাৰে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰে এণ্ড বুজিব পাৰে ৰিডাৰৰ এটেনশনটো গোটেইখিনিতে সমানে থাকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা এণ্ডিঙলৈকে এণ্ড বহুত ইনফৰ্মেটিভ হয় বহুত বেছি ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁ ডিটেইলছত তেওঁ লিখে That is all about Arup Kumar Datta, the writer. Now some difficult words that you might find in the chapter. Companion means a person who accompanies or spends time with another. Companion মানে এজন মানুহ যোনে মানে মোৰ লগত যদি কোনোবা এজন মানুহে অলমান টাইম স্পেন্ড কৰিছে বা মোক কৰবালে accompany কৰিছে তেওঁ companion বুলি আমি ক'ব পাৰো adjacent means next to or very near আমাৰ ওচৰতে থাকা আমাৰ next to ওচৰতে থাকা that is adjacent spectacular means very impressive or striking বহুত impressive বহুত attention grab কৰিব পৰা বহুত বেছি মানুহৰ attention grab কৰিব পৰা আৰু
scenery the natural features of landscape that are pleasant to look at. So scenery মানে কি বুলি ক'ব পাৰো আমি যেটো natural এখন landscapeৰ এখন ধৰা বাহিৰলৈ আমি গলো কোনোবা এখন প্লেছলৈ তাতে ধুনীয়া নদী দেখিছো পাহাৰ দেখিছো এইখিনি আমাৰ attention grab কৰিছে and then আমি আমাৰ মনটোত মানে pleasant feel এটা হৈছে মানে বহুত ভাল লাগিছে happy feel কৰিছো চাই পেলাই that is scenery. Stress a continuous area of land or water. তো land মাটি বা পানীৰ এটা ধুনীয়া বহুত দূৰলৈকে দেখা পোৱা এটা জায়গা এটা প্লেস এইখিনি স্ট্ৰেছ বুলি আমি ক'ব পাৰো এলিগেন্ট গ্ৰেসফুল ষ্টাইলিশ এণ্ড এট্ৰেক্টিভ গ্ৰেসফুল কিছুমান এট্ৰেক্টিভ থাকে বহুত ষ্টাইলিশ থাকে গ্ৰেসফুল থাকে সেইখিনিক আমি এলিগেন্ট বুলি ক'ব পাৰো গেজ মিন্স লুক ষ্টেডিলি এণ্ড উইথ এডমাইৰেশ্যন কাৰোবাৰ ফালে মানে ষ্টেডিলি চাই থাকা এণ্ড দেন পুৰা মানে এডমায়াৰ হৈ পেলাই চাই থাকা মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে বা ইমান ভাল হয় তেনেকুৱাকে চাই থাকা দিছ গেজ ষ্ট্ৰেছ আউট এক্সপান্স অৰ এক্সটেন্স অভাৰ এন এৰিয়া কোনো এটা এৰিয়াত ষ্ট্ৰেছ আউট হোৱা মানে বহুত ফেলা হোৱা বুলি যিটো কয় হিন্দীত that is expands or extends over an area sturdy strong and firm যেটো বহুত strong হয় and then দৃঢ় হয় that is sturdy বুলি ক'ব পাৰো valley low land between hills and mountains often with a river flowing through it তো কিছুমান ভ্যালি মানে কি হয় লো ল্যান্ড তলৰ ল্যান্ড হয় যেটো হিল মানে পাহাৰৰ বিলাকৰ মাজত যিবিলাক থাকে যৰ পৰা ৰিভাৰ বিলাক ওলাই আহে নদী ওলাই আহে এটো আমি ভ্যালি বুলি ক'ব পাৰো Now let's dive into the chapter. Detailed summary of the chapter. The chapter begins with Razbir and his classmate Pranjal. So Razbir and Pranjal duo classmate hoy. Razbir is from Assam and Pranjaলৰ ঘৰ অসমত নহয় ৰাজবীৰ অসমত হয় সৰি প্ৰাঞ্জল অসমৰ হয় ৰাজবীৰ নহয় সো প্ৰাঞ্জলে ৰাজবীৰক নিজৰ ঘৰলৈ লৈ আনিছে ফুৰাবৰ কাৰণে ট্ৰেভেলিং বাই ট্ৰেইন টু আসাম Pranjal's hometown. So দুয়ো ট্ৰেইনেৰে আহি আছে ৰাজবীৰ এণ্ড প্ৰাঞ্জলে বাহিৰত পঢ়ে এণ্ড তেওঁলোকে ভেকেশ্যনত দুয়ো মানে প্ৰাঞ্জলে ৰাজবীৰক নিজৰ ঘৰলৈ লৈ আনিছে মানে হোমটাউন অসমলৈ লৈ আনিছে as the train moves Razbir is amazed by the lush green scenery endless stretches of tea bushes neatly arranged in rows with women plucking tea leaves under shade trees তো যেতিয়া ট্ৰেইনখন আহি আছিল ট্ৰেইনত দুয়ো আহি আছিল ৰাজবীৰ এণ্ড প্ৰাঞ্জল আহি থাকোতে ৰাজবীৰে যিটো সিনিক বিউটি চাৰিওফালৰ বিউটি দেখি পেলাই বহুত অভিভূত হৈ পৰিছিল কিয় কাৰণ ইমান ধুনীয়া সিনাৰী দেখিছিলে চাৰিওফালে জাস্ট গ্ৰীন এণ্ড গ্ৰীন দুয়োফালে মানে ট্ৰেইনখন গৈ আছে মাজেৰে দুয়োফালে জাস্ট গ্ৰীন এণ্ড গ্ৰীনে দেখি আছে চাৰিওফালে কিহৰ গছ আছিলে টি বুশেছ মানে যিবিলাক চাহপাতৰ চাহৰ গছ আছিলে সেই গোটেইখিনি দেখা পাইছে ধুনীয়া চাৰিওফালে তাৰ মাজে ট্ৰেইনখন গৈ আছে এণ্ড এৰেঞ্জ ইন ৰ বিলাকৰ যেনেকৈ তোমালোকে এতিয়া ফটো দেখিছা নহয় ফটো এখন ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰোড দিয়া থাকে ইজন্ট ইট সো সেইখিনি চাই পেলাই দুয়োফালে চাই পেলাই ৰাজবীৰ বহুত অভিভূত হৈ পৰিছিল neatly arranged কৰা আছে and with women plucking tea leaves under shade trees so ডাঙৰ যিবিলাক ট্ৰী থাকে তোমালোকে যিবিলাক দেখিবা আছে টি গাৰ্ডেন বিলাকত কি থাকে ওপৰত মাজত মানে ডাঙৰ ট্ৰী থাকে য'ত মানে অলপমান শেড দিয়ে অলপমান মানে ছাঁ দিয়ে বাকি সো সেই ছাৰ মাজতে উইমেন বিলাকে মহিলা বিলাকে টি গাৰ্ডেনৰ সেই টি লিভছ বিলাক ওলাই আছে টি লিভছ বিলাক ছিঙি নিজৰ বাস্কেটত ভৰাই আছে this sight excited Razbir as Assam is world famous for its tea production so Razbire etu dekha pai pelai drishotu dekha pai pelai বহুত অভিভূত হৈ পৰিছিল কিয় কাৰণ আমি আমাৰ বাহিৰতো সবে গম পায় যে অসমখন কিয় ফেমাস হয় টি প্ৰডাকচনৰ কাৰণে চাহৰ প্ৰডাকচনৰ চাহগছৰ প্ৰডাকচনৰ কাৰণে চাহপাতৰ প্ৰডাকচনৰ কাৰণে অসমখন ফেমাস হয় সো ৰাজবীৰে হেতু দেখা পাই পেলে বহুত মানে এক্সাইটেড হৈ গৈছিল While traveling, Razbir notices that almost every passenger is drinking tea, a reflection of how popular the beverage is in India. So, তেওঁ যেতিয়া তাহাঁতে যেতিয়া ট্ৰেইনেৰে আহি আছিলে আহি থাকোতে ৰাজবীৰে দেখা পাইছিলে ট্ৰেইনত যে সব মানুহে ট্ৰেইনৰ বেছিভাগ মানুহে কি খাইছিলে চাহ খাই আছিলে এণ্ড তেতিয়া তাৰ এইটো মানে ৰিয়েলাইজ হৈছিলে যে চাহ ইমান ফেমাস হয় অকল অসমতে নহয় ইণ্ডিয়াত ফেমাস হয় এণ্ড বাহিৰতো ফেমাস হয় এণ্ড চাহ বহুত বেছি ফেমাস হয় mainly in India. He enthusiastically tells Pranjal that over 80 crore cups of tea are consumed every day across the globe. So, Razbire Pranjalok কৈছিলে যে
ফুৰ্তি কৰি কৈছিলে যে কি কৰি কৈছিলে যে over 80 crore cups of tea are consumed every day across the globe. So গোটেই পৃথিৱীতে 80 crore 80 crore-তকৈ বেছি কাপ মানুহে কাপৰ চাহ মানুহে খায়, মানুহে কনজিউম কৰে। এইখিনি গোটেই এক্ৰছ দ্য গ্লোবৰ কথা কৈছে, নট ইন ইণ্ডিয়া, গোটেই পৃথিৱীতে মানুহে খায়। দিছ শ্ব'জ দ্য ইউনিভাৰ্চেল লাভ ফৰ টি। তো এইটোৱে কি দেখায় যে মানুহ চাহৰ প্ৰতি কিমান আকৰ্ষিত হয়, মানুহে চাহ খাই কিমান ভাল পায়। আমিও চাহ খাই ভাল পাওঁ, ইজ ইট? কিছুমান মানুহে ৰঙা চাহ খাই ভাল পায়, কিছুমান মানুহে গাখীৰ চাহ খাই ভাল পায়, বাট চাহ বহুত ফেমাছ হয়, এস্পেচিয়েলি ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড গোটেই গ্লোবৰ কথা চাবলৈ গ'লে, পৃথিৱীৰ কথা চাবলৈ গ'লে 80 crore cups of tea মানুহে কনজিউম কৰে বুলি ৰাজবীৰে কৈছে। Rajbir then shares with Pranjal some interesting legends about the origin of tea. তো ৰাজবীৰে then প্ৰাঞ্জলক কিছুমান কথা কৈছে টিৰ লগত জড়িত, টিৰ লগত ৰিলেটেড, যে টি কেনেদৰে ফাৰ্ষ্টতে অৰিজিন হৈছিলে, টি কেনেদৰে ফাৰ্ষ্টতে মানে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে টি লিভছ। ওৱান পপুলাৰ চাইনিজ লেজেণ্ড says that tea was discovered accidentally when a few tea leaves blew into the boiling water of a Chinese emperor about 5,000 years ago. তো তেওঁ ৰাজবীৰে কি ক'লে প্ৰাঞ্জলক যে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত লেজেণ্ড আছে, মানে কিছুমান বহুত পপুলাৰ ষ্টৰিজ আছে। ফাৰ্ষ্ট এটা লেজেণ্ড হৈছে চাইনিজ লেজেণ্ড, যিটো চাইনাৰ হয়, চাইনাত বহুত পপুলাৰ হয় এইটো লেজেণ্ড। তেওঁলোকৰ মতে কি হয় যে টি কেনেকৈ ডিস্কভাৰ হৈছিলে, এক্সিডেণ্টেলি হৈছিলে। কেনেকৈ হৈছিলে যে 5,000 years ago, 5,000 বছৰ আগতেই কি হৈছিল, এজন চাইনিজ এম্পেৰৰ এজনে যেতিয়া বইলিং ৱাটাৰ লৈছিলে, বইলিং ৱাটাৰ মানে বইল হৈ থকা ৱাটাৰ যেতিয়া লৈছিলে, লওঁতে কি হৈছিল, কিছুমান টি লিভছ উৰি আহি পেলাই তাতে পৰি গৈছিলে, মানে চাহপাত কিছুমান উৰি আহি তাতে পৰি গৈছিলে বইল ৱাটাৰত, মানে উতলা পানীত পৰি গৈছিল। এণ্ড পৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে দেখিলে যে তাৰে ৰংটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, এণ্ড চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ডিস্কভাৰ কৰিলে যে অ'কে, এনেকৈও মানুহে এইটো লিভছ মানুহে বইলিং ৱাটাৰত দি পেলাই তেনেকৈও মানুহে খাব পাৰে। তেনেকৈ মানে চাইনিজ লেজেণ্ডটোৰ মতে তেনেকৈ টি লিভছৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে আৰু ডিস্কভাৰ হৈছিলে। Another Indian legend tells the story of a Buddhist monk, Bodhidharma, who once cut off his eyelids to prevent sleep during meditation. So আৰু এটা লেজেণ্ড কি হয়, এনেকুৱা আৰু এটা ষ্টৰি বছৰৰ পৰা মানে মানুহৰ মুখে মুখে চলি আহিছে পৰম্পৰাগতভাৱে। এইটো ছেকেণ্ডটো হৈছে, এইটো এটা ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড হয়। আগৰটো আছিলে চাইনিজ, এইটো চাইনিজ ষ্টৰি হয়, এইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান। তো এইটোৰ মতে কি হৈছে, এজন বুদ্ধিষ্ট মংকজনৰ নাম কি আছিলে, বোধিধৰ্মা। চ' বোধিধৰ্মাই কি কৰিছিলে, তেওঁ মেডিটেশ্যন কৰি আছিলে। চ' মেডিটেশ্যন কৰা টাইমত তেওঁ যাতে শুই নপৰে, তেওঁ যাতে টোপনি নাহে, সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ আইলিডছ, নিজৰ যিখিনি চকুৰ এইখিনি আইলিডছ হয়, আইলিডছ বুলি কয়, এইখিনি তেওঁ কাটি পেলাইছিলে। কাটি পেলোৱাৰ পিছত তেওঁ যাতে সেইখিনি যাতে তেওঁৰ মেডিটেশ্যন যাতে তেওঁ টোপনি নাহে, সেইকাৰণে কাটি পেলাইছিলে। এণ্ড ফ্ৰম দ'জ আইলিডছ টি প্লেণ্টছ আৰ বিলিভড টু হেভ স্প্ৰাং আপ এণ্ড হুজ লিভছ হেল্প পিপল ষ্টে অৱেক। তো সেই বিশ্বাস কৰা হয় যে সেই আইলিডছখিনিৰ পৰাই যে যিখিনি টি প্লেণ্টবিলাক গ্ৰ' হৈছিলে, সেই আইলিডছ যিখিনি কাটি পেলালে তেওঁ আইলিডছখিনি, সেইখিনিৰ পৰাই তেওঁৰ টি প্লেণ্টেশ্যনখিনি গ্ৰ' হৈছিলে, গজিছিলে, আৰু সেইখিনিৰ পৰাই মানুহে সেই টি লিভছ খাই পেলাই মানুহে যাতে টোপনি ভাঙিব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে সেইটোত মানে হেল্প হৈছিলে। চ' এইটো এটা ছেকেণ্ড লেজেণ্ড হয়। চ' এই দুই ধৰণে টি লিভছৰ ডিস্কভাৰ হোৱা বুলি মানুহে বিলিভ কৰে, তেনেকৈ ৰাজবীৰে ক'ৰবাত ইনফৰমেশ্যন পাইছে। He also explains how tea spread from China to Europe in the 16th century. So ৰাজবীৰে এইটো এক্সপ্লেইন কৰিলে যে কেনেকৈ টি চাইনাৰ পৰা ইউৰোপলৈ নিয়া হৈছিলে ইন দ্য 16th century। 16th centuryত কেনেকৈ নিয়া হৈছিলে সেইটো তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰিছে। At first tea was used mainly as a medicine in Europe before it became popular as a refreshing drink. তো ৰাজবীৰে কি কৈছে, ৰাজবীৰে কৈছে যে ফাৰ্ষ্টতে টি মেইনলি মেডিচিন হিচাপে ইউজ কৰা হৈছিলে ইউৰোপত যিটো টি ইউজ কৰা হৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট মেডিচিন হিচাপে ইউজ কৰিছিলে, ৰিফ্ৰেছিং ড্ৰিংক। দেন তাৰপিছতহে এইটো মেইনলি এটা ৰিফ্ৰেছিং ড্ৰিংক হিচাপে ফেমাছ হয়। দিছ শ্ব'জ হাউ টি গ্ৰেজুৱেলি বিকেম আ পাৰ্ট অফ এভৰিডে লাইফ এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড। চ' ফাৰ্ষ্টতে মেডিচিন হিচাপে ইউজ কৰা হৈছিলে, বাট লাহে লাহে মানুহে টিক
বুজি পালে এণ্ড বুজি টি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে বুজি পালে এণ্ড দেন এইটো ৰিফ্ৰেছিং ড্ৰিংক হিচাপে ইউজ কৰা হয় পিছৰ ফালে আৰু তেনেকৈ লাহে লাহে টিৰ পপুলাৰিটি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে when the train finally reaches Moriani junction in Assam Pranjal's parents received them so যেতিয়া এনেকৈ কথা পাতি গৈ থাকোঁতেই ট্ৰেইনখন কি হ'ল ফাইনেলি মৰিয়নি জাংচন আহি পালে অসমৰ মৰিয়নি জাংচনত মৰিয়নি ট্ৰেইন ষ্টেচনত সেইখন ট্ৰেইনখন ৰখিলে আৰু ৰখোতে প্ৰাঞ্জলৰ মাক দেউতাক আহি পেলাই তাহাঁতক ৰিচিভ কৰিলে মানে তাহাঁতক ৰখি আছিলে তাহাঁতে জাংচনত গৈ পেলাই তাহাঁতক ৱেলকাম কৰি লৈ আনিলে on the way to Pranjal's house Rajbir sees more tea gardens stretching endlessly over the landscape so তেওঁলোকে যেতিয়া গৈ আছিলে ঘৰলৈ প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰলৈ তেতিয়া ৰাজবীৰে আকৌ বহুত টি গাৰ্ডেন দেখা পাইছিলে চাৰিওফালে দুয়োফালে মানে পথৰ দুয়োফালে টি গাৰ্ডেন ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছিলে চাৰিওফালে জাষ্ট গাৰ্ডেন টি গাৰ্ডেন দেখা পাইছিলে The sight of vast plantations deeply impresses him and he looks forward eagerly to learning more about tea cultivation and the working of tea estate. So, যিখিনি natural beauty, যিখিনি scenic beauty দেখা পাইছিলে সেই ল্যান্ডস্কেপখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে যে টি প্লান্টেশন খিনি আছে পুৰা ধুনীয়াকৈ নিটলি পুৰা দুয়োফালে আছে এণ্ড দেন চাৰিওফালে শ্বেড যিখিনি ওখ ওখ ট্ৰিৰ শ্বেড আছে এণ্ড উইমেন বিলাকেও তাতে প্লাক কৰি আছে গোটেইখিনি দেখা পাই পেলাই ৰাজবীৰ ইমান এক্সাইটেড হৈছিলে এণ্ড সি ভাবিছিলে যে অ'কে মই ইয়াৰ বিষয়ে আৰু জানিব লাগিব টি কেনেকৈ কাল্টিভেট কৰা হয় মানে চাহৰ কেনেদৰে খেতি কৰা হয় এণ্ড দেন ৱৰ্কিং অফ টি এষ্টেটবিলাক কেনেকৈ কাম কৰে টি এষ্টেটত মানুহবিলাকে কেনেকৈ চলোৱা হয় মেনেজ কৰা হয় গোটেইখিনি মই জানিব লাগিব সেনেকৈ সি ভাবিছিলে Thus, the chapter is not just a travel experience but also an informative account of tea, its origins, needs, and history, and the importance of Assam in tea production. So, ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে চেপ্টাৰটো অকল ট্ৰেভেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰতে নহয় যে চেপ্টাৰটোত অকল প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰৰ কথাই নাই প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰৰ জৰিয়তে মানে চেপ্টাৰটোত অথৰে আমাৰ টিৰ প্লান্টেশ্যনৰ কথা কৈছে অসমৰ টি প্লান্টেশ্যনৰ কথা ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীৰ কথা যিবিলাক মিথছৰ কথা যিবিলাক লেজেণ্ড আছিলে আমি যিখিনি পঢ়িলোঁ যিবিলাক মিথছ আছিলে এইবিলাক আগৰ পৰা চলি আহিছে পৰম্পৰাগতভাৱে মানুহৰ মুখে মুখে সেইবিলাকৰ কথা জানিব পাৰিছোঁ হিষ্ট্ৰীৰ কথা জানিব পাৰিছোঁ এণ্ড দেন গোটেইখিনি প্ৰডাকশ্যনৰ কথা জানিব পাৰিছোঁ চেপ্টাৰটোৰ পৰা চ' এই চেপ্টাৰটোত গোটেইখিনি কথা ইনক্লুড কৰা হৈছে ইট কম্বাইনছ নলেজ উইথ ভিভিড ডেছক্ৰিপশ্যনছ মেকিং ৰিডাৰ্ছ এপ্ৰিচিয়েট দ্য বিউটি এণ্ড কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ আছাম চ' এইটো চেপ্টাৰ পঢ়িলে আমি এটা মানে পঢ়িলে এনেকুৱা লাগে যে চেপ্টাৰটোত একোৱেই নাই বাট আমাৰ এইটো চেপ্টাৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এস্পেচিয়েলি আছামৰ টি প্লান্টেশ্যনৰ ওপৰত মানে ফ'কাছ কৰে এণ্ড দেন মানুহৰ সন্মুখত লৈ যায় যে আমাৰ অসমৰ টি প্লান্টেশ্যন কিমান ফেমাছ হয় কিমান ভাল হয় এণ্ড কিমান ৰিচ কালচাৰ কিমান ৰিচ হয় চ' এই গোটেইখিনি এণ্ড দেন আমাৰ যিটো নেচাৰেল বিউটি তাৰে ওপৰতো মানে চেপ্টাৰটোৱে ফ'কাছ কৰে চ' এইখিনিৰ পৰা মানুহে অসমৰ কথা বহুতখিনি কথাই জানিব পাৰে Let's come to the question answers. Ekhini mainly asile story 2. Okay. First, who are the two friends in the story? So I pori ahilu story 2 kihor uporot hoy story 2 tea estate or uporot hoy Ahomor but story 2 dujon friend ase he friend dujonor naam ki hoy the two friends are Rajbir and Pranjal so ihor dujon asile who were Rajbir and Pranjal Where were Rajbir and Pranjal going? Rajbir and Pranjal kole goi asile. They were going to Assam, Pranjal's hometown. So Rajbir and Pranjale Ohomole goi asile. Jitu Pranjalor ঘৰ হয় য'ত প্ৰাঞ্জল থাকে য'ৰ পৰা যিখন প্ৰাঞ্জলৰ hometown হয়. What fascinated Rajbir on the way to Assam? So Rajbire কি দেখি পেলে অভিভূত হৈ পৰিছিল অসমলৈ আহি থাকোতে ট্ৰেইনেৰে আহি থাকোতে কি দেখি পেলে অভিভূত হৈ পৰিছিল Rajbir was fascinated by the vast green tea plantations and women plucking tea leaves in the fields. So Rajbire কি দেখি পেলে excited হৈছিলে বা অভিভূত হৈছিলে যেতিয়া ৰাজবীৰে ট্ৰেইনেৰে আহি আছিলে অসমলৈ আহি থাকোতে ৰাজবীৰে কি দেখিছিলে ৰাস্তাত দুয়োকাষে কি আছে পুৰা গ্ৰীণ টি প্লান্টেশ্যন বিলাক আছে ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে দেখা মানে চকুদি দেখা পোৱালৈকে গোটেইখিনি টি প্লান্টেশ্যন আছে এণ্ড যিবিলাক উইমেন আছে উইমেন বিলাকে মহিলাবিলাকে তাৰে পৰা
tea leaves বিলাক তাৰে পৰা প্লাক কৰি আছে মানে ছিঙি পেলাই নিজৰ কি পেলাই তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি আছে সো সেইখিনি দেখা পাই পেলাই সি ৰাজবীৰ অভিভূত হৈ পৰিছিল How popular is tea as a beverage? So tea ইমান tea popular হয় নে নহয় সুধিছে মানে কিমান popular হয় tea মানে পানীয় beverage means drink or পানীয় drink or পানীয় so সেই হিচাপে popular কিমান popular হয় tea so আমি chapter 2 হিচাপত লিখিব লাগিব chapter 2 আমি কেনেকৈ পাইছো আমি chapter কেনেকৈ পাইছো more than 80 crore cups of tea are consumed every day worldwide so যিজৰে ৰাজবীৰে কোৱা মতে 80 crore ওপৰত মানে 80 crore বেছি কাপ অফ টি তো মানুহে কনজিউম কৰে এভৰি ডে ৱৰ্ল্ড ৱাইড গোটেই পৃথিৱীত চাবলৈ গ'লে 80 crore বেছি টি মানুহে খায় 80 crore কাপতকৈ বেছি টি মানুহে খায় গোটেই পৃথিৱীত চাবলৈ গ'লে What Chinese legend is related to the discovery of tea? So কোনটো Chinese legend ফেমাস হৈ আহিছে মানে মানুহৰ মুখে চলি আহিছে যিটোৰ পৰা মানে টি কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে টি কেনেকৈ ডিস্কভাৰ হৈছিলে সেইটো কোৱা হয় According to a Chinese legend tea was discovered when tea leaves accidentally fell into the boiling water of a Chinese emperor about 5,000 years ago so এটা Chinese legendৰ হিচাপত মতে টি কেনেকৈ ডিস্কভাৰ হৈছিলে যে এজন Chinese emperorৰে কি কৰিছিল বইলিং ওয়াটাৰ লৈ আছিলে বইলিং ওয়াটাৰ লওতে এক্সিডেন্টালি কি হৈ গল টি লিভস উৰি আহি পেলাই তাতে পৰি গল আৰু তেনেকে তেওঁ গম পালে যে তেনেকে তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে ওকে এনেকেও মানুহে খাব পাৰে আৰু এটুক টি এনেকে টি আৱিষ্কাৰ হোৱা বুলি মানে ভাবা যায় এটো হৈছিলে 5000 years ago What Indian legend is related to the discovery of tea so Indian কোনটো ইন্ডিয়ান আগতো আছিলে Chinese legend এইটো আছিলে Chinese legend and এইটো হৈছে Indian legend তোমালোকে এইটো মন ৰাখিবা জাস্ট এইটো তোমালোকে মিক্স আপ কৰি নিদিবা এইটো তোমালোকে Chinese এইটো তোমালোকে যদি ইন্ডিয়ানত দি দিয়া and এইটো যদি Chinese দি দিয়া দেন এইটো ভুল হৈ যাব সো এইটো মন ৰাখিবা যে এইটো ইন্ডিয়ান আছিলে এইটো Chinese আছিলে সো ইন্ডিয়ান কোনটো আছিলে Bodhidharma a Buddhist monk cut off his eyelids to prevent sleep during meditation and tea plants grew from them so তেওঁ ইন্ডিয়ান লেজেণ্ড হিচাপত কি আছিলে যে এজন বুদ্ধিষ্ট মংক আছিলে যাৰ নাম বৌদ্ধধৰ্ম আছিলে সো বৌদ্ধধৰ্মই কি কৰিছিলে তেওঁ যেতিয়া মেডিটেশ্যন কৰি আছিলে মেডিটেশ্যন কৰাৰ টাইমত তেওঁ যাতে শুই নপৰে তেওঁ টোপনি নাহে সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ আইলিডছখিনি কাটি পেলাইছিলে কাটি পেলোৱাৰ পিছত সেই তাৰে পৰাই তেওঁৰ টি প্লান্টখিনি গ্ৰো হৈছিলে বুলি মানে বিলিভ কৰে সো সেইটো এটা ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড হয় আৰু তেনেকৈ টি ডিস্কভাৰী হোৱা বুলি ভাবা যায় মানে বিশ্বাস কৰা যায় When was tea first introduced in Europe? Europe কেতিয়া tea introduce কৰা হৈছিলে মানে তেওঁলোকে কেতিয়া tea কথা গম পাইছিলে Tea was introduced in Europe in the 16th century. So আমি chapter 2 গম পোৱা মতে যিখিনি ইনফৰমেশন পাইছো আমি chapter 2 তা সেই হিচাপত ইউৰোপত 16th century tea টো আৱিষ্কাৰ মানে টিৰ কথা তেওঁলোকে গম পাইছিলে যে টি এনেকুৱাকেও মানে খাব পাৰি এইটো লিভ এনেকে লৈ পেলাও মানে ৱাটাৰ এনেকে লৈ পেলাও খাব পাৰি সো তেনেকে তেওঁলোকে গম পাইছিলে হাউ ডিড ইউৰোপিয়ানছ ফাৰ্ষ্ট ৰিগাৰ্ড টি Europeans first regarded tea as a medicine. So European বিলাকে কেনেকে টি ফাৰ্ষ্টতে খাইছিলে বা কেনেকে কনজিউম কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকে as a medicine কনজিউম কৰিছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এইটো এটা মেডিসিন হিচাপে আমি খাব পাৰো এইটো আমাৰ দেহৰ কাৰণে ভাল সো তেনেকে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্টতে ইউজ কৰিছিলে Who received Rajiv and Pranjal at Moriani district? So Moriani district Rajiv and Pranjal কোনে নিব আহিছিলে Pranjaলৰ parents নিব আহিছিলে Pranjal's parents received them at the station What did Rajbir look forward to during his visit to Assam? Rajbire অসমত আহি থাকোতে কি এক্সপেক্ট কৰিছিলে যে কি চাব কি ভাবিছিলে যে মই কি কৰিম কি মানে কি এক্সপেক্ট কৰি আহিছিলে যে কি কৰিম বুলি ভাবি পেলাই আহিছিলে Rajiv looked forward to seeing the tea gardens and learning about tea cultivation so Rajive mainly অসমত আহিছিলে যে সি ভাবিছিলে যে মই অসমৰ টি গাৰ্ডেন বিলাক এক্সপ্লোৰ কৰিম অসমৰ টি গাৰ্ডেন বিলাক ভিজিট কৰিম এণ্ড দেন টি কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত মানে টি কেনেকে চাহৰ কেনেকে খেতি কৰা হয় এণ্ড সেইখিনিৰ ওপৰত এণ্ড চাহৰ বিষয়ে সব কথাখিনি মই জানিম ডিউৰিং মাই ভিজিট টু আছাম তেনেকে ভাবিছিলে
হেতু এইম লৈ পেলাই ৰাজীৱ অসমত আহিছিলে describe the legends about the discovery of tea so আগত আমি গম পালো লেজেন্ডটো কি আছিলে বাট যদি অলপমান লং কে কোৱেশ্চন আহে দেন কেনেকে লিখিবা যদি লং কোৱেশ্চনৰ কাৰণে হয় there are many interesting legends about the discovery of tea so প্ৰথমতে এনেকে তোমালোকে লিখিবা যে টিৰ ওপৰত বহুত কেইবা ধৰণৰ টি ডিস্কভাৰীৰ ওপৰত মানে টি কেনেকে ডিস্কভাৰ কৰা হৈছিলে তাৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ লেজেণ্ড আছে বহুত ধৰণৰ পৰম্পৰা বহুত ধৰণৰ মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা কাহিনী আছে ফাৰ্ষ্ট one Chinese legend says that tea was discovered about 5,000 years ago when some leaves of a wild plant accidentally blew into the boiling water of a Chinese emperor. So first আমি ক'ব পাৰো চাইনিজ লেজেণ্ডৰ কথা হেতুৰ মতে কি আছিলে যে 5000 ইয়াৰ্স এগো কি হৈছিলে এজন চাইনিজ এম্পায়াৰ তেওঁৰ মানে বইলিং ৱাটাৰত কি হৈছিলে কিছুমান ওয়াইল্ড লিভস মানে বনৰীয়া কিছুমান প্লান্ট বা লিভস আহি পেলাই উৰি পেলাই আহি তেওঁৰ বইলিং ৱাটাৰত পৰিছিলে এণ্ড পৰাৰ পিছত যেতিয়া ৰং কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ গম পাইছিল যে ওকে এনেকুৱাকেও টি কৰি খাব পাৰি দ্য ৱাটাৰ গেভ আউট আ ডেলিচিয়াছ ফ্লেভাৰ তো ৱাটাৰটো যেতিয়া তেওঁ খাই চাইছিলে তেওঁ গম এটা বহুত সোৱাদ লগা এটা ফ্লেভাৰ পাইছিলে বেলেগ ধৰণৰ এটা টেষ্ট পাইছিলে সোৱাদ লগা বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট ডিফাৰেণ্ট টেষ্ট এটা পাইছিলে এণ্ড দাস টি ৱাজ বৰ্ন এণ্ড তেনেকে টি আৱিষ্কাৰ হৈছে তেনেকে টি ডিস্কভাৰ হৈছিলে তেওঁ গম পাইছিলে যে ওকে আমি এনেকেও খাব পাৰো এইটো দেখোন বহুত টেষ্টি হয় মানে অকল পানী অকল সুধা বইলিং ৱাটাৰ খোৱাতকে তেনেকে আমি খাব পাৰো বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিলে তেনেকে তেওঁলোকে টি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল another Indian legend mentions a Buddhist monk Bodhi Dharma who cut off his eyelids to avoid sleeping during meditation so আৰু এটা ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড হিচাপে ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড কি আছিলে যে বুদ্ধিষ্ট মংক বৌদ্ধি ধৰ্মাই নিজৰ আইলেটছ খিনি কাটি দিছিলে কিয় যাতে তেওঁ মেডিটেশ্যন কৰাৰ টাইমত শুই নপৰে and it is believed that from those eyelids grew tea plants and their leaves help monks stay awake so and believe কৰা হয় যে তেনেকে তেওঁৰ আইলেটছ খিনিৰ পৰা চাহগছ গজি আহিছিল যিখিনি কাটি দিছিলে তাৰে পৰা চাহগছ গজি আহিছিলে আৰু সেই চাহগছৰ পৰা চাহপাতখিনি ইউজ কৰি পেলাই বাকি মংখিনিও মানে টোপনি নোযোৱাকে মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰিছিলে These legends highlight how tea has been associated with culture and tradition for centuries. So, এইখিনি legend খিনি পৰা আমি কি গম পাও যে আমাৰ টি মানে চাহ আমাৰ ট্ৰেডিশন এণ্ড আমাৰ কালচাৰৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত বহুত বছৰৰ আগৰ পৰাই জড়িত যিহেতু ফাৰ্ষ্টটো আছিলে 5000 ইয়াৰ্স এগো এণ্ড ছেকেণ্ডটো মেনশ্যন কৰা নাই বাট সেইটো বহুত বছৰ আগতে আছিলে যিহেতু বুদ্ধিষ্ট মংকৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁ বহুত বছৰ আগৰৰে আছিলে চ' সেইখিনি আমি গম পাওঁ যে বহুত বছৰ আগৰ পৰাই বহুত শ বছৰ আগৰ পৰাই আমাৰ মাজত টিৰ কিমান পপুলাৰিটি আছিলে যিটো পিছত একেবাৰে পিছত মানে ইউৰোপলৈও মানে স্প্ৰেড হৈ গৈছিল How did Rasbir describe the popularity and history of tea to Pranjal? So Rasbire Pranjalok tea history and popularity কেনেকে describe কৰিছিলে Rasbire মানে কি মানে এতে সুধিছে যে Rasbire Pranjalok টিৰ হিষ্ট্ৰী মানে টি কেনেকে ডিস্কভাৰ হৈছিলে বা টিৰ পপুলাৰিটি তাৰ বিষয়ে কি কৈছিলে এণ্ড কেনেকে কৈছিলে হেতুৱে খুদা হৈছে সো এটো কেনেকে লিখিবা Rasbir explained to Pranjal that tea is the most popular beverage in the world so Rasbir ফাৰ্ষ্টতে Pranjalক কৈছিলে যে টি হৈছে গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ গোটেই পৃথিৱীৰ গোটেই পৃথিৱীৰ সবতকে বেছি ফেমাস বেভারেজ বা ড্ৰিংক হয় বেভারেজ অর ড্রিঙ্ক বুলি লিখিব পাৰা তোমালোকে drink হয় he mentions that over 80 crore cups of tea are consumed every day globally so তেওঁ এইটো মেনশন কৰিছিলে যে 80 crore কাপছতকৈও বেছি টি মানুহে কনজিউম কৰে এভৰি ডে গোটেই পৃথিৱীতে গ্লোবেলি he also shared the legends of its origin in China and India so আমি যে লেজেন্ড অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো যে চাইনা এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি আছিলে যি দুটা সেই দুটা তেওঁ হি শ্বেয়াৰ কৰিছিলে প্ৰাঞ্জলৰ লগত সো এইটো যদি অকমান বেছি দীঘল মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হয় ধৰা 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হয় দেন 3 marks question hole ekhini enough hoy but jodi 5 marks question hoy then you can also include the Chinese and Indian legend hekin tomaloke include kori diba gote khini jane ki koisile gote khini include kori diba pariba further he told him that tea first appeared in China and reached Europe in the 16th century so he etu koisile je in China first tote tea khini
চাহ ফাৰ্ষ্টতে ডিস্কভাৰ হৈছিল চাইনাত এণ্ড তাৰ পিছতহে তাৰে পৰা ইউৰোপলৈ এইখিনি লৈ যোৱা হয় ইউৰোপৰ মানুহখিনি টিৰ কথা গম পায় where it was initially used as a medicine before becoming a daily drink so ফাৰ্ষ্টতে ইউৰোপত টি কি হিচাপে ইউজ কৰা হৈছিল এজ এ মেডিচিন এটা দৰৱ হিচাপে ইউজ কৰা হৈছিলে ইউৰোপত এণ্ড তাৰ পিছতহে এইখিনি সদায় ডেইলি ড্ৰিংকছৰ কাৰণে লাহে লাহে ইউজ কৰা হৈ গ'ল Rajbir's knowledge highlighted both the historical and cultural significance of tea. So Rajbirৰ যিখিনি তেনেকৈ কৈছিলে টিৰ কথা টি প্লান্টেশ্যনৰ কথা যিখিনি হিষ্ট্ৰী কৈছিলে গোটেইখিনিৰ পৰা আমি কিহৰ বিষয়ে গম পাওঁ কি হিষ্টৰিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ এণ্ড কালচাৰেল ছিগনিফিকেঞ্চ মানে টি আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিয় মানে ইমান পপুলাৰ হয় কিয় আমাৰ কালচাৰৰ এটা পাৰ্ট হয় সেইখিনি গোটেইখিনি কথা ৰাজবীৰৰ পৰা আমি গম পাওঁ ৰাজবীৰৰ কথাখিনিৰ পৰা আমি গম পাওঁ Describe the scenic beauty of Assam as seen by Rajbir during his train journey. So ৰাজবীৰে যেতিয়া ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জলে যেতিয়া অসমত আহি আছিলে ট্ৰেইনেৰে তেতিয়া scenic বিউটিখিনি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে অসমৰ যিটো নেচাৰেল বিউটি হয় তাৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে সেইটো লিখিব দিছে During his journey to Assam, Rajbir was fascinated by the scenic beauty of the state. So, আমি ফাৰ্ষ্ট লিখিব লাগিব যে যেতিয়া ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জল আহি আছিলে ট্ৰেইনেৰে জাৰ্ণি কৰি আহিছিলে অসমীয়াত ৰাজবীৰ বহুত অভিভূত হৈ পৰিছিল ফেচিনেটেড হৈ পৰিছিল কি দেখি পেলাই অসমৰ যিটো নেচাৰেল বিউটি হয় যিটো চিনিক বিউটি হয় সেইটো দেখি পেলাই বহুত ফেচিনেটেড হৈ গৈছিলে বা অভিভূত হৈ গৈছিলে হি স vast tea gardens spread across the hills with rows of neatly trimmed tea bushes so হি কি দেখিছিলে টি গাৰ্ডেন বিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ টি গাৰ্ডেনছ আছে চাৰিওফালে ট্ৰেইনৰ দুয়োফালে টি গাৰ্ডেন বিলাক আছে বহুত দূৰলৈকে বিস্তাৰ হৈ আছে স্প্ৰেড হৈ আছে পুৰা হিলৰ ওচৰলৈকে উইথ ৰ'জ অফ নিটলি ট্ৰিম বুচেছ চাবা টি লিভছ বিলাক যিবিলাক হয় যিবিলাক খেতি কৰা হয় এইবিলাক ধুনীয়াকে ট্ৰিম কৰি ৰখা হয় মানে গোটেইবিলাক এটা লেভেলৰ হয় যে ধুনীয়াকে তাহাঁতক নিটলি পৰিপাটিকে ট্ৰিম কৰি ৰখা হয় The landscape was dotted with tall shade trees and women plucking tea leaves with bamboo baskets on their backs. So, আৰু কি দেখা পাইছিলে যে tall shade trees মানে দীঘল টি লিভছৰ মাজত কিছুমান ওখ গছ থাকে যিবিলাকে টি লিভছৰতে ছাঁ দিয়ে চ' সেইবিলাক ওখ ওখ গছবিলাক আছিলে টি লিভছৰ মাজত সেইখিনিও দেখা পাইছিলে চ' বহুত ওখ গছ দেখা পাইছিলে যিবিলাকৰ ছাঁ আছিলে এণ্ড দেন কি দেখিছিলে উইমেনবিলাক মহিলাবিলাকে টি লিভছবিলাক প্লাক কৰি আছিলে মানে ছিঙি তেওঁলোকৰ পিছফালে যিটো বেম্বু বাস্কেট যিটো বাঁহৰ বাস্কেট হয় তাতে ভৰাই আছিলে গোটেইখিনি The endless greenery and refreshing atmosphere left a deep impression on Rajbir. যিটো endless greenery শেষ নোহোৱা গ্ৰীনাৰী শেষ নোহোৱা সেউজীয়া জাগা সেউজীয়া প্লেচ চাৰিওফালে খালি সেউজীয়া এণ্ড সেউজীয়া সতেজ যিটো জীপাল পৰিৱেশ গোটেই চাৰিওফালে সেউজীয়া দেখিছে যিফালে চাই সেইফালে সেউজীয়া এণ্ড ৰিফ্ৰেছিং এটমছফিয়াৰ লেফ্ট আ ডিপ ইম্প্ৰেশ্যন অন হিজ মাইণ্ড তো মানে ৰাজবীৰে এইখিনি চাই পেলাই ইমান মনত মানে সাজ বহুৱাই থোৱা এটা পৰিৱেশ তাৰ মনত মানে সাজ বহুৱাই থৈ গৈছে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এনেকুৱা যিটো পৰিৱেশ সি আগতে কতো দেখা নাছিলে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট দেখিছে অসমত The natural charm of Assam with its tea plantation had made him excited to learn more about tea cultivation. যিটো অসমৰ natural charm বুলি ক'ব পাৰো যে অসমৰ নেচাৰেল বিউটি অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখি পেলাই ইমান মানে এক্সাইটেড হৈ গৈছিল যে he wanted to learn more about Assam and its tea plantation, tea cultivation, মানে tea plantation অসমত কেনেকে হয় ক'ত হয় কেনেকে হয় গোটেইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে সি বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ গৈছিলে এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ গৈছিলে এণ্ড সি ভাবিছিলে যে অ'কে মই ইয়াৰ বিষয়ে আৰু জানিব লাগিব চ' এইখিনিয়ে তেনেকে ৰাজীৱে দেখিছিলে আৰু এইখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব আনচাৰত Why was Rajbir excited to visit Assam? What did he wish to learn there? So Rajbire অসমত আহিবৰ কাৰণে কিয় এক্সাইটেড হৈ আছিলে and what did he wish to learn there? তাতে ৰাজবীৰে কি শিকিব বিচাৰিছিলে দুটা কুৱেশ্যন আছে ফাৰ্ষ্ট Rajbir was extremely excited to visit Assam because it is famous worldwide as the largest tea producing region.
ৰাজবীৰ ফাৰ্ষ্টতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰাজবীৰ অসমত আহিবৰ কাৰণে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলে কিয় কাৰণ সি অসমৰ কথা শুনিছিলে যে অসম কি হয় এজ দ্য লাৰ্জেষ্ট টি প্ৰডিউচিং ৰিজন চ' অসমত চবতকৈ বেছি টি প্ৰডিউচ কৰা হয় টি প্ৰডাকশ্যন হয় মানে অসমত সকলোতকৈ বেছি চাহ গছৰ চাহপাতৰ প্ৰডাকশ্যন হয় প্ৰডিউচ হয় চাহপাত সেইকাৰণে সি অসমখন ভিজিট কৰিব গৈছিলে ফাৰ্ষ্ট আছিলে He had read a lot about tea but had never seen a tea plantation in real life. So ৰাজবীৰৰ কথাখিনিৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ যে ৰাজবীৰৰ টিৰ ওপৰত বহুত নলেজ আছে সি জানে টি ফাৰ্ষ্টতে ক'ত অৰিজিনেট হৈছিলে কেনেকৈ ডিছকভাৰ হৈছিলে যিবিলাক লেজেণ্ড হয় সেইবিলাকো জানিছিলে লাইক চাইনিজ লেজেণ্ড ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড গোটেইখিনি জানিছিলে বাট কেতিয়াও নিজ চকুৰে দেখা নাছিলে টি প্লান্টেশ্যন কেনেকৈ হয় এণ্ড টি গাৰ্ডেনবিলাক কেনেকুৱা হয় চ' সেইখিনি যেতিয়া সি ডে লাইফত দেখি পেলাই হি ৱাজ ভেৰি এক্সাইটেড তো সেইকাৰণে সি বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ গৈছিলে হি ৱাজ ইগাৰ টু এক্সপ্ল'ৰ দ্য টি গাৰ্ডেনছ অবজাৰ্ভ দ্য বিউটি অফ দ্য প্লেণ্টেশ্যন এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য প্ৰচেছ অফ টি কাল্টিভেশ্যন চ' সেইকাৰণে সি যিখিনি গম পাইছিলে পঢ়ি পেলাই যে টি গাৰ্ডেন এনেকুৱা হয় তাত টি প্লান্টেশ্যন এনেকৈ কৰা হয় সেইখিনি সি নিজ চকুৰে চাব বিচাৰিছিলে আৰু অসমত সেইখিনি সি দেখা পাব সেইকাৰণে মেইনলি হি ৱান্টেড টু ভিজিট আছাম সেইকাৰণে এক্সাইটেড আছিলে অসম ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে হি ৱাজ ইগাৰ টু এক্সপ্ল'ৰ দ্য টি গাৰ্ডেনখিনি চাব বিচাৰিছিলে অবজাৰ্ভ দ্য বিউটি অফ দ্য প্লেণ্টেশ্যন যিখিনি টি প্লান্টেশ্যন কৰোঁতে যিখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ইমান ধুনীয়াকৈ ট্ৰিম কৰি ৰখা হয় পৰিপাটিকেনো নিটলি গোটেইখিনি টি প্লান্টেশ্যনখিনি টিখিনি প্লেন কৰা হয় টি লিভছখিনি এণ্ড দেন উইমেনবিলাকেও এটা এটা শাৰীত গৈ পেলাই যিখিনি প্লাক কৰি পেলাই কালেক্ট কৰে সেইবিলাক গোটেইখিনি বিউটি তেওঁলোকে সি চাব বিচাৰিছিলে নিজ চকুৰে অবজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰিছিলে এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য প্ৰচেছ অফ টি কাল্টিভেশ্যন চ' টি কাল্টিভেশ্যন কেনেকৈ কৰা হয় বিকজ থিয়ৰী এণ্ড প্ৰেক্টিকেল দুয়োটা ডিফাৰেণ্ট হয় ইজিন ইট থিয়ৰীত আমি পঢ়িব পাৰোঁ যে এইখিনি এনেকুৱা হয় এইখিনি এনেকুৱা হয় বা যেতিয়া আমি নিজ চকুৰে দেখোঁ দেট ইজ এনাডাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেট ইজ এনাডাৰ লেভেল সেইখিনি আমি নিজ চকুৰে দেখাৰ পিছতহে আমি বুজিব পাৰোঁ যে এইখিনি এনেকুৱাকৈ কৰা হয় এণ্ড সেইটো সি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব বিচাৰিছিলে ৰাজবীৰ কিউৰিয়চিটি এণ্ড এনথুজিয়াজম reflected his keen interest in learning and experiencing things beyond books. So ৰাজীৱৰ যিখিনি কিউৰিয়চিটি আছিলে তেওঁ সি বহুত কিউৰিয়াছ হৈ গৈছিলে যে মই টি প্লান্টেশ্যনৰ বিষয়ে জানিম কেনেকৈ কাল্টিভেট কৰা হয় এণ্ড দেন নিজ চকুৰে চাম এণ্ড গোটেইখিনি কথাই কি আমাক দেখুৱাই যে ৰাজবীৰ বহুত কিউৰিয়াছ হয় নলেজ পাব যিখিনি বুকিছ নলেজ হয় সেইখিনি ৰিয়েল লাইফত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বহুত কিউৰিয়াছ হয় আগ্ৰহী হয় এণ্ড দেন গোটেইখিনি কথা নিজ চকুৰে দেখাত নিজে জানাত সি বহুত বেছি আগ্ৰহী হয় সেইখিনি কথাই আমি ষ্টৰিটোৰ পৰা গম পাব পাৰোঁ চ' মেইনলি হোৱাট ডিড হি লাৰ্ণ হোৱাট ডিড হি উইচ টু লাৰ্ণ দেয়াৰ তো এইখিনি সি জানিব বিচাৰিছিলে যে টি কাল্টিভেশ্যন কেনেকৈ হয় এণ্ড দেন গোটেইখিনি যিখিনি বুকত পাইছিলে সেইখিনি ৰিয়েল লাইফত চাব বিচাৰিছিলে নিজৰ চকুৰে What information does the chapter Tea from Assam give us about tea? So, কি সুধিছে যে Tea from Assam chapterটোৱে sorry আমাক কিহৰ টিৰ ওপৰত কি ইনফৰমেশ্যন দিয়ে The chapter provides both descriptive and informative details about tea. Chapterটোৰ পৰা আমি বহুত ডেছক্ৰিপশ্যনো পাব পাৰোঁ এণ্ড দেন বহুত ইনফৰমেশ্যনো পাব পাৰোঁ টিৰ ওপৰত কি পাব পাৰোঁ It highlights the natural beauty of Assam's tea gardens and the popularity of tea as the most widely consumed beverage in the world. তো এইটো চেপ্টাৰটোৱে কি হাইলাইট কৰিছে যে অসমৰ টি গাৰ্ডেনৰ যিটো নেচাৰেল বিউটি অসমৰ টি গাৰ্ডেনবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা কিমান ধুনীয়াকৈ ৰখা হয় ট্ৰিম কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ শাৰীকৈ সজাই পেলাই এণ্ড মাজত যিবিলাক ওখ গছ থাকে যেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ সজাই ধুনীয়াকৈ ৰখা হয় মেইনটেইন কৰা হয় সেইখিনি বিউটিখিনি আমি চেপ্টাৰটোৰ পৰা গম পাওঁ এণ্ড দেন দ্য পপুলাৰিটি অফ টি এজ দ্য মষ্ট ৱাইডলি কনজিউম বেভাৰেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত টিৰ কিমান পপুলাৰিটি আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডত মানে চাহ ইমান ফেমাছ হয় আমি সেইটো কথাও চেপ্টাৰটোৰ পৰা গম পাব পাৰোঁ ইট অলছ' নেৰেটছ দ্য লেজেণ্ডছ অফ হিজ ডিছকভাৰী চ' ইয়াতে আমি এগেইন আৰু এটা কথা গম পাব পাৰোঁ ফ্ৰম ৰাজীৱৰ ইনফৰমেশ্যনৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ যে টিৰ ডিছকভাৰী কেনেকৈ হৈছিলে তাৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ লেজেণ্ড আছে এটা আছে চাইনিজ এটা আছে ইণ্ডিয়ান ৰাইট both Chinese and Indian and traces its history of introduction in Europe in the 16th century. So Rajibor narrationৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ যে
টিৰ কেনেকে আৱিষ্কাৰ হৈছিলে, টি কেনেকে ডিস্কভাৰ হৈছিলে। প্ৰথমতে চাইনিজ লেজেণ্ডৰ পৰা গম পাব পাৰোঁ, দেন ইণ্ডিয়ানটোৰ পৰা গম পাব পাৰোঁ। চ' এটা ডিফাৰেণ্ট থিয়ৰিজ বা মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লেজেণ্ড হয়, যিবোৰৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে টি এনেকে আৱিষ্কাৰ হৈছিলে। এণ্ড ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো আমি গম পাব পাৰোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ইউৰোপত কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে টি। ইউৰোপততো ফাৰ্ষ্টতে নাছিলে, বাট কেতিয়া হৈছিলে 16th centuryত ইউৰোপৰ মানুহবিলাকে টিৰ কথা গম পাইছিলে। চ' আমি সেইটো কথা গম পাব পাৰোঁ ফ্ৰম দ্য চেপ্টাৰ। The chapter emphasizes Assam's significance as a major tea producer and creates awareness about the cultural and economic importance of tea. Chapter 2 আকৌ কিহৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে? Assam's significance as a major tea producer. So অসমত যিটো অসমত ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ক'ব লাগিব যে টি প্ৰডিউচাৰ ভিতৰত টি প্ৰডাকশ্যনৰ ভিতৰত অসমত বহুত ধৰণৰ মানে লাৰ্জেষ্ট এমাউণ্টত অসমত প্ৰডিউচ হয় টি, ইজন্ট ইট? চ' সেইটো কথা আমি গম পাব পাৰোঁ। এণ্ড অসম সেইকাৰণে ফেমাছ হয়, আমি সেইটো কথাও গম পাব পাৰোঁ। এণ্ড দেন ইট ক্ৰিয়েটছ এৱেৰনেছ এবাউট দ্য কালচাৰেল এণ্ড ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টি। চ' টি চাহৰ যিটো কালচাৰেল এণ্ড ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় বা হিষ্টৰিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ হয়, এইখিনিও আমি চেপ্টাৰটোৰ পৰা গম পাব পাৰোঁ। টি আমাৰ কালচাৰৰ লগত কিমান ধৰণে জড়িত হয় সেইখিনিও আমি গম পাব পাৰোঁ। এণ্ড ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ বুলি কিয় কোৱা হৈছে? বিকজ অসমৰ ইকনমিক গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰত টি প্লান্টেশ্যনে বহুত বেছি হেল্প কৰে। টি আমাৰ বাহিৰলৈ এক্সপৰ্ট কৰা হয়, যাৰ পৰা আমি বহুত বেছি আমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো হয়। সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি গম পাব পাৰোঁ যে কালচাৰেল, ইকনমিক, হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ গোটেইখিনি আমি গম পাব পাৰোঁ ফ্ৰম দ্য চেপ্টাৰ। নাও লেটছ লুক এট দ্য চামাৰী। এতিয়া আমি কি পঢ়িলোঁ? ফাৰ্ষ্ট আমি পঢ়িলোঁ আছাম চিনিক টি প্লান্টেশ্যন, অসমৰ টি প্লান্টেশ্যনৰ যিটো চিনিক বিউটি, গোটেই ধুনীয়া পৰিৱেশ যিটো, তাৰে কথা আমি গম পালোঁ। নেক্সট লেজেণ্ডছ এবাউট দ্য ডিস্কভাৰী অফ টি, চাইনিজ এণ্ড ইণ্ডিয়ান, যিখিনি চাইনিজ লেজেণ্ড আছিলে এণ্ড ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড আছিলে, মানে টি কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ হৈছিল সেইখিনি কথাও আমি চেপ্টাৰটোৰ পৰা পঢ়িলোঁ। নেক্সট টিজ পপুলাৰিটি ৱৰ্ল্ড ৱাইড। চ' টি গোটেই ৱৰ্ল্ডত কিমান ফেমাছ হয়, কিমান পপুলাৰ হয়, কেনেকৈ ফেমাছ হয়, এণ্ড কেতিয়াৰ পৰা টি ইউজ কৰা হৈছিলে সেইখিনি আমি গম পালোঁ। স্প্ৰেড অফ টি টু ইউৰোপ 16th century ফাৰ্ষ্ট এজ মেডিচিন। চ' ইউৰোপত ফাৰ্ষ্ট টি কেতিয়া হৈছিলে? 16th century তেওঁলোকক ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে টি, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে এজ এ মেডিচিন। তাৰপিছতে তেওঁলোকে এজ এ ডেইলি ড্ৰিংক হিচাপে ইউজ কৰিছিলে। দেন ৰাজবীৰছ এক্সাইটমেণ্ট টু লাৰ্ণ এবাউট টি কাল্টিভেশ্যন। লাষ্টত আমি গম পালোঁ যে ৰাজবীৰ কিমান এক্সাইটেড হয় টিৰ বিষয়ে আৰু জানাত। আমি গম পাইছোঁ অলৰেডি যে ৰাজবীৰে অলৰেডি হি ন'জ আ লট এবাউট টি এণ্ড টি প্লান্টেশ্যন এণ্ড আছাম এণ্ড টিৰ যিবিলাক ডিস্কভাৰী হয়, টিৰ ডিস্কভাৰী হিষ্ট্ৰীবিলাক সি জানে। বাট তাৰপিছতো নিজে দেখাৰ পিছত, যেতিয়া নিজে দেখিলে অসমত আহি পেলাই, তাৰপিছত হি ৱাজ এগেইন এক্সাইটেড, মানে বহুত এক্সাইটেড আছিলে যে টু লাৰ্ণ মোৰ এবাউট টি প্লান্টেশ্যন, টি কাল্টিভেশ্যন কেনেকৈ কৰা হয়, ইয়াৰ যিবিলাক টেকনিক্সবিলাক, মেথডবিলাক, সেই গোটেইখিনি জানাত সি আগ্ৰহী হয়। এণ্ড সি লাষ্টত আমি গম পাইছিলোঁ যে সি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অকণমান ৰিচাৰ্চ কৰিব। চ' এইখিনি আছিলে মেইনলি চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত, টি ফ্ৰম আছাম। চ' এইখিনি আছিল চেপ্টাৰটোৰ চামাৰী এণ্ড দেন কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ্ছ। তোমালোকে গোটেই চেপ্টাৰটো ভালকৈ পঢ়িবা, ডিটেইলছত পঢ়িবা, এণ্ড ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেন তোমালোকে চেপ্টাৰটো ডিটেইলছত পঢ়া, বিকজ এটা পইণ্ট তোমালোকে যেতিয়া পঢ়ি যোৱা তেতিয়া তোমাৰ যিকোনো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ ভালদৰে কৰিব পাৰিবা। চ' ডেট ৱাজ অল এবাউট দ্য চেপ্টাৰ টি ফ্ৰম আছাম। আই হোপ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আজি চেপ্টাৰটো। যদি কিবা ডাউট থাকে ইউ কেন আস্ক ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন বিল'। চ' থেংক ইউ ফৰ টুডে। Bye.